Good afternoon, everyone. It is a great pleasure and excitement that I welcome each one of you to the Aurora 2025, a celebration that marks the beginning of a bright chapter for our freshers. Let us start this wonderful afternoon extending our heartfelt welcome to the esteemed dignitaries. First and foremost, I am deeply honored to welcome our President, a visionary leader who has been the driving force behind shaping the future of aviation education, Mrs. Sujata Bairi, Chairperson and Managing Director of Skybird Aviation, Bangalore. Thank you for your presence, ma'am. May I kindly request Jayashree ma'am to present a floral welcome to the President. I would also like to extend a warm welcome to Mr. Kemparaju, the Principal of Skybird Aviation, Bangalore, whose dedication and commitment to fostering excellence in education are truly inspiring. I request Pooja ma'am to present a floral welcome to Mr. Kemparaju. A special welcome to Mrs. Hemavati Sudarshan, the Chairperson of Sri Pragati Vistara College for Aviation and Management, whose leadership and guidance inspire us to strive for the best. I request Kalavati ma'am to present a floral welcome to Mrs. Hemavati Sudarshan. My heartfelt greetings to Mrs. Hemalata Gokulnath, Vice Chairman of Sri Pragati Vistara College for Aviation and Management. Ma'am, your mentorship and encouragement have made a lasting impact on all of us. So I invite Chaitra ma'am to present a floral welcome to Mrs. Hemalata Gokulnath. A warm welcome to Mr. P.D. Gokulnath, Secretary of Sri Pragati Vistara College for Aviation and Management, whose dedication to education continues to uplift our institution. I request Divya ma'am to present a floral welcome to Mr. P.D. Gokulnath. I also extend my greetings to Mr. Sudarshan Muduvidre, Treasurer of Sri Pragati Vistara College for Aviation and Management, who ensures the smooth functioning of our institution. May I invite Nazi sir to present a floral welcome to Sudarshan Muduvidre. We also extend a heartfelt welcome to the parents who have joined us this afternoon. We are deeply honored to have you with us as a part of Aurora 2025 celebration. A heartfelt welcome to all the teaching and non-teaching staffs who are the backbone of this institution, ensuring everything runs seamlessly and smoothly. Last but not the least, I would extend my warmest welcome to our beloved students who are the reason we have gathered here today. A special welcome to Chetana Photography and Suddhi channel who have graciously joined us to capture the essence of this event. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your earnest welcome addresses. Now, I kindly request today's chief guest, Mr. Kemparaju, Principal, Skybird Aviation, Bangalore, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕಿವಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿತವಚನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವು ಹೆಸರಿದ್ದಾಗೆ ಅರೋರಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಸಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ arrangement and activities, participation, all everybody like
each and everybody actively participated. If you see that it is not a beginning, it is already you reached your destination like that, looks like that. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೈಬರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. 18 ವರ್ಷ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, 19ನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟೋಟಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಇವೆರಡೇ ಬರೋದು. ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗಾಲೇ ಅರುಣ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಸಿಗ್ನಾ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯವರು, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಗೋಕುಲ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಏವಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3rd highest ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ, ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು PG ಕೂಡ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಗತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಕುಲ್ನಾಥ್ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಏನು 18-19 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತೀರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕೈಬರ್ಡ್ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು 18 ವರ್ಷ, ಸಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ಸು, ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಎರಡು, ನಮ್ಮದು ಸಾರ್ದು ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರೇ ಸರ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಲ್ವಾ, ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೀಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೈಬರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ AICTE ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ AASSC ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಏನೇ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ
ಅದೆಲ್ಲ IATA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳದ್ದು ಇದೆ, 1 ವರ್ಷದ ಇದೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್, ಮತ್ತು 25 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 25 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು, ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು ಕೂಡ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಅದನ್ನು ಟೀಚರ್ ಹುಡುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗೇನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ 75 ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು, 25 IA ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸೇರಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 4-5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 25ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಮಿತ್ರರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವಿನಂತಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ್ರೆ ಈ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏವಿಯೇಷನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೆಂಗೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಐ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಏವಿಯೇಷನ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏವಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಈಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆಯಾ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟರ್ಮಿನಲ್ಸು, ಏರ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾ, ರ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, highest respect. All the security will be checked. Dangerous goods which is not allowed inside the aeroplane and which is not allowed in the baggage, all those things they will be checking. So there are so many departments that later stages of faculty as the subject wise they will be explaining. You already know that like there are several subjects. See, coming to first semester, effective communication skills, personality development and airline customer service, RAM management, load planning and dangerous goods, passenger handling, airport operational management, in-flight safety security, in-flight services and airfare ticketing and computer reservation system, how to book the ticket like that. We will be teaching not only one subject or one module, different subject to gain different knowledge we will be teaching, because main concept is like we need to set a job to you such a way that we have to prepare through mock session, interview session and individually personal interaction. Based on that we will be forwarding to attend interview with the support of our placement team. So it will be helping like if you learn different knowledge, different departments, so you can attend number of interviews in number of departments, so that you can easily place you in different departments. That is the reason we have given several subjects. Some people like say if you take like standards, like I want to learn this, like I am interested in that. Yeah, you can learn that also, this also. Like airport, sometimes one person is absent, neutrally like you will be placing to other section also in particular day. You have to do that work also, and you should know like all the knowledge, so that you will be improving better, and further will be further step like department wise, like step by step you can grow in your aviation field. This is also like how like engineering, medical is there. This is also one wing. It is going like anything. So some other day like we'll plan to discuss so many things along with you people. Now today, like as I said in the beginning, you are all like in different mode, and with your permission I'll conclude my talk with thanking all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, I kindly request Mr. Sudarshan Modabidre, Treasurer, Shri Pragati Education Foundation Modabidre, to address the gathering.